की 4 दिवसीय केंद्रीय समिति की 17वां त्रिवार्षिक साधारण अधिवेशन में करीब 3000 प्रतिनिधि पहुंचे। टीएमपीके की केंद्रीय समिति की 9 जुलाई से 12 जुलाई तक 4 दिवसीय 17वां त्रिवार्षिक साधारण अधिवेशन विस्तृत कार्यक्रम के साथ जोनाई कृष्टि भवन प्रांगण में आयोजित किया जा रहा है। टीएमपीके की 16 जिला समितियों के लगभग 3000 प्रतिनिधियों की भागीदारी से जोनाई का मुरकंगसेलेक मिसिंग कृष्टि भवन प्रांगण में छात्र संगठन के नेताओं की भीड़ देखी जा रही है। कार्यक्रम अनुसार आज दूसरे दिन सुबह पहला कार्यक्रम पुराना जेलेम से हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें जन जागरूकता संबंधी इस हाफ मैराथन में पूर्वोत्तर के 500 से अधिक प्रतिभागियों ने हाफ मैराथन दौड़ में भाग लिया। टीएमपीके की केंद्रीय समिति के अध्यक्ष तिलक दले ने संगठन का झंडा फहराया, साथ ही जिला समितियों के भी झंडे फहराए गए। शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की सलाहकार राजकुमार मोरांग ने और सहयोग किया महासचिव शान डोनी पांगिंग ने। इसके बाद एक चर्चा सत्र आयोजित हुआ। कार्यक्रम में आमंत्रित अतिथि के रूप में सांसद प्रदन बरुआ ने भाग लेकर कहा कि टीएमपीके छात्र संगठन ने सामाजिक, शिक्षा और अन्य सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। टीएमपीके ने लंबे समय से मिसिंग समुदाय की भाषा, साहित्य, संस्कृति, परंपरा, सामाजिक एकता, शिक्षा और अधिकारों की रक्षा के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय भूमिका निभाई है, वह वास्तव में प्रशंसा के योग्य है। ऐसे अधिवेशन केवल एक संगठनात्मक बैठक नहीं है, बल्कि ये समाज की सामूहिक चिंतन मनन, भविष्य की योजना, सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण और नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से और अधिक मजबूती से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण मंच है। सांसद प्रदन बरुआ ने कहा कि मैं कामना करता हूं कि 17वें केंद्रीय आम अधिवेशन में एक मजबूत समिति का गठन हो और नई समिति आने वाले दिनों में सब कुछ सुंदर तरीके से आगे बढ़ाए। दोपहर 12 बजे से टीएमपीके का प्रतिनिधि सभा शुरू हुई, जिसमें सभा की अध्यक्षता केंद्रीय समिति के अध्यक्ष तिलक दले ने किया। उन्होंने कहा कि 9 जुलाई से 12 जुलाई तक 4 दिवसीय आयोजित इस 17वें टाका मिसिंग परिन केबांग टीएमपीके के आम अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य है हमारा कर्म, हमारा धर्म। इस लक्ष्य के साथ आत्मनिर्भर मिसिंग समाज बनाने के लिए नई पीढ़ी को आगे बढ़ाना, एक सुंदर प्रगतिशील लोकतांत्रिक मिसिंग समाज का निर्माण करना। वहीं विभिन्न दल संगठनों के नेताओं ने पूरे पथमार्ग के दोनों किनारे अतिथियों के स्वागत में बैनरों की लंबी कतार लग गई है, जिसमें अखिल असम भोजपुरी परिषद की जोनाई आंचलिक समिति के नेताओं ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। लक्ष्य हल नतुन प्रजन्मक आगुवाई निया এখন সুন্দৰ প্ৰগতিশীল গণতান্ত্ৰিক মিচিং সমাজ গঢ়া আৰু সেই লক্ষ্যৰে আমি এই 17ম আমাৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ অধিৱেশনখন অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আমাৰ এখন শিক্ষিত মিচিং সমাজ এটা আমি গঢ়িব বিচাৰিছোঁ, এটা ড্ৰাগছ মুক্ত মিচিং সমাজ এটা আমি গঢ়িব বিচাৰিছোঁ, প্লাষ্টিক মুক্ত মিচিং সমাজ এটা আমি গঢ়িব বিচাৰিছোঁ। সামাজিকভাৱে শিক্ষিত হোৱা প্ৰত্যেকজন আমাৰ নাৰী সমাজ, আমাৰ ভণ্টিসকল, আমাৰ বীৰমাসকলে যাতে সৰুতে বিয়া নহয়, এটা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতে তেখেতে তাই বিয়া হোৱাৰ এটা লক্ষ্য লৈ আমি এই অধিৱেশনখন অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ, যাৰ কাৰণে আমি যোৱাকালি আমাৰ ডেলিগেট সেশ্যন ইনোগ্ৰেশ্যন হৈছে, প্ৰমানন্দ চাইঙিয়াদেৱে ইনোগ্ৰেট কৰিছে। আজি প্ৰথমটো কাৰ্যসূচী আমি লৈছোঁ পবাক সংৰক্ষিত কৰিব লাগে, জোনাইখনক আমি বচাব লাগিব, পবাক বচাব লাগিব আৰু জোনাই বচাব লাগিব। জোনাইখনৰ পৰা অসামাজিক কাৰ্যকলাপ আঁতৰাব লাগিব। ড্ৰাগছ মুক্ত জোনাই বা ড্ৰাগছ মুক্ত মিচিং সমাজ গঢ়িবৰ লক্ষ্যৰে আমি প্ৰথমটো কাৰ্যসূচী আজি আমি হাফ মাৰাথন ৰেচ কৰিছোঁ, য'ত আমাৰ 500তকৈ অধিক অংশগ্ৰহণকাৰীয়ে আজি অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। আৰু আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ হাফ মাৰাথন ৰেচৰ আজি প্ৰগ্ৰামটোৰ জৰিয়তে যে জোনাইখনক আমি এটা ড্ৰাগছ মুক্ত জোনাই, এটা গ্ৰীণ জোন হিচাপে জোনাই, প্লাষ্টিক মুক্ত জোনাই আৰু পবাক সংৰক্ষিত কৰা এটা জোনাই, আৰু প্ৰত্যেকজন নাৰী সমাজ আমাৰ ভণ্টিসকলে যাতে সৰুতে বিয়া নহয়, তেখেতে শিক্ষিত হয়, নিজে নিজৰ ওপৰত থিয় হোৱাৰ পাছতে যাতে বিয়া হয়, তাৰ কাৰণে আমি চাইল্ড মেৰিজৰ বিৰুদ্ধে আমি আজি হাফ মাৰাথন ৰেচ আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। দ্বিতীয়টো কাৰ্যসূচী আমি ইয়াতে পতাকা উত্তোলন কৰিছোঁ।
দ্বিতীয়টো কাৰ্যসূচী আমি শ্বহীদসকলক স্মৰণ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ মাজত সাংগঠনিক আলোচনা চক্ৰ আমাৰ ডেলিগেট ছেছনৰ মাজত হ'ব। কিন্তু 12 তাৰিখে আমি আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটোক কেনেকৈ আগুৱাই নিব লাগে, আমাৰ কৰ্ম আমাৰ ধৰ্ম বুলি যিটো আমি লক্ষ্য লৈ TMPকে আগবাঢ়িব গৈ আছোঁ, আত্মনিৰ্ভৰশীল মিচিং সমাজ গঢ়িব গৈ আছোঁ। প্ৰত্যেকজন মিচিং ল'ৰা ছোৱালীয়ে যাতে 1% চাকৰি পোৱাৰ পাছত 99% কি কৰিব, বেকাৰ হৈ ঘূৰি যাতে নাথাকক। নিজৰ খেতি আছে, নিজৰ মাটি আছে। আমাৰ মাটি চবতকৈ বেছি আমাৰ অঞ্চলত, অসমৰ ভিতৰত মিচিং অঞ্চলে চবতকৈ আজিৰ দিনত মাটি বেছি থকা জেগা, য'ত আমি অবৈধ বাংলাদেশীকো ইয়াতে থাকিব দিয়া নাই, এখেতসকলক দখল কৰিব দিয়া নাই, তেখেতসকলৰ পৰা আমি মুক্ত কৰি ৰাখিছোঁ। এই অঞ্চলটোক খেতি কৰি আমি কেনেকৈ আগুৱাই আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব লাগে তাৰ বিষয়বস্তু এটাক লৈ আমি 12 তাৰিখে আমি আলোচনা চক্ৰ অনুষ্ঠিত কৰাৰ কথা আছে। আৰু সেই অনুষ্ঠিত কৰাৰ সময়ত আমাৰ স্থানীয় সাংসদ প্ৰধান বৰুৱা ডাঙৰীয়া উপস্থিত হোৱাৰ কথা আছিল, কিন্তু তেখেতৰ বহু কাম থকাৰ কাৰণে আজিহে তেখেতে উপস্থিত হৈছে। আৰু 10 মিনিটমানৰ পাছত মাননীয় সাংসদ মহোদয়ে সেই বিষয়ত আলোচনা চক্ৰত তেখেতে অংশগ্ৰহণ কৰিব। আৰু আমাৰ নতুন প্ৰজন্ম, যিহেতু আমাৰ ইয়াত 2500 ডেলিগেশ্যন আছে, সেই 2500 ডেলিগেশ্যনৰ ভিতৰত 12.5 ডেলিগেশ্যন নতুন প্ৰজন্ম। সেই নতুন প্ৰজন্মসকলৰ উদ্দেশ্য কৰি তেখেতে আমাৰ লগত আমি এটা দীৰ্ঘম্যাদী এটা পৰিকল্পনাৰ এটা ড্ৰাফ্ট আমি ইয়াতে শিক্ষা ব্যৱস্থাক লৈ, কৃষি কৰ্মক লৈ আমি এটা ইয়াতে ড্ৰাফ্ট ছাবমিট কৰিছোঁ। সেই সম্পৰ্কত তেখেতে আমাৰ মাজত আজি ডেলিগেট ছেছনত বক্তব্য আগবঢ়াব। আৰু আমি নিশ্চিত যে তেখেতে দিয়া বক্তব্য আৰু আমাৰ ড্ৰাফ্টে আমি যি পৰিকল্পনা কৰিছে, সেই পৰিকল্পনা দুইটা পৰিকল্পনাক আমাৰ অসম গভৰ্ণমেণ্ট, আমি TMPকে আৰু নতুন প্ৰজন্ম আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ মাজত এটা সংলগ্নৰে, এটা কলাবৰেশ্যনেৰে আমি কেনেকৈ আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা, গুণগত শিক্ষা ব্যৱস্থা, প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থা আৰু আমাৰ অঞ্চলখনক কেনেকৈ আমি কৃষিৰ জৰিয়তে আমি কেনেকৈ আত্মনিৰ্ভৰশীল আমাৰ নতুন সমাজ এখন গঢ়িব পাৰি, তাৰ এটা দীৰ্ঘম্যাদী আলোচনাৰ এটা সমাধা এটা ইয়াৰ পৰা আমি ওলাব পাৰিম বুলি আমাৰ আশাবাদী। তাকাম মিচিং পৌৰিণ কেবাঙৰ কেন্দ্ৰীয় সপ্তদশ সাধাৰণ অধিৱেশন আমাৰ ত্ৰিবাৰ্ষিক হয়। যোৱাকালিৰ পৰা অৰ্থাৎ 9 জুলাইৰ পৰা 12 তাৰিখলৈ, অহা 12 তাৰিখলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব 4 দিনীয়াকৈ। আৰু ইয়াতে আমাৰ খুব ইয়াতে বৌদ্ধিক চৰ্চা, চিন্তা চৰ্চা, বৌদ্ধিক আলোচনা, বিশেষকৈ মনস্তাত্ত্বিক এনেকুৱা কিছুমান তত্ত্বগধুৰ বিষয়, যিবিলাক সমাজখনক আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে যিবোৰ বান গৰাখহনীয়া ৰোধ প্ৰতিৰোধ, আপোনাৰ কৃষি, ইয়াৰ লগতে নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচি, অৰ্গেনাইজেশ্যনেল অৰিয়েণ্টেশ্যন এণ্ড দ্য ইম্পৰ্টেঞ্চ অফ দ্য ছ'চিয়েল মিডিয়া, এই গোটেই বিষয়বিলাকক লৈ পেলাই আমাৰ শেষৰ অৰ্থাৎ অহা কাইলৈ আমাৰ অসম অৰুণাচলৰ জনগোষ্ঠীয় নেতৃবৃন্দসকল, ছাত্ৰ সংগঠনৰ নেতৃবৃন্দত উপস্থিত থাকিব। তেওঁলোকে অসমৰ লেণ্ড ৰাইটছ, আপোনাৰ স্ব অধিকাৰৰ নিয়ন্ত্ৰণৰ যি সংগ্ৰাম, খিলঞ্জীয়াসকলৰ প্ৰভুত্বৰ, সেই গোটেই কথাবিলাকক তেওঁলোকে আলোচনা কৰিব। আৰু 12 তাৰিখে শেষৰ দিনাখন ভুৱন পেগু ডাঙৰীয়াই তেখেতে অৰ্গেনাইজেশ্যনেল অৰিয়েণ্টেশ্যনৰ ওপৰত সমল ব্যক্তি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰিব। আৰু অসমৰ মাননীয় মন্ত্ৰী আমাৰ সুশান্ত বৰগোহাঁইদেৱে আপোনাৰ বান গৰাখহনীয়াৰ ওপৰত, আৰু পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়াই কৃষিৰ ওপৰত, আৰু ডক্টৰ ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়াই নেশ্যনেল এডুকেশ্যন পলিচিত আমাৰ গ্ৰামাঞ্চলত আমাৰ নতুন প্ৰজন্ম কেনেকৈ আমি লৈ যাব পাৰিম। যিহেতু আমি তাকাম মিচিং পৌৰিণ কেবাঙে কৈছোঁ যে এডুকেশ্যন ইজ দ্য most powerful weapon to change your society। তো TMPকে এটা উইপন হ'ব লাগিব যে মিচিং সমাজক, আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আগুৱাই নিয়াৰ এটা আমি অস্ত্ৰ হিচাপে TMPকে কাম কৰিব লাগিব। গতিকে সেই বিষয়বস্তুবিলাকক আগত ৰাখি পেলাই আমি ইয়াত 4 দিনীয়াকৈ ইয়াত মেলামুখী নকৰি পেলাই ইয়াতে আমি কেৱল বৌদ্ধিক চৰ্চা বা এনেকুৱা বিষয়বিলাকক ৰাখি পেলাইহে আমি আজি এই অধিৱেশনটো অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আৰু ইয়াতে 50% য়াং জেনেৰেশ্যনক লৈ পেলাই, নৱপ্ৰজন্মক লৈ আমি অধিৱেশন অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ, যাতে আমাৰ TMPকেও এটা গতিশীলতা প্ৰদান কৰিব পাৰি। আৰু আমাৰ যিটো স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদক সংবিধানৰ 6ষ্ঠ অনুচ্ছেদ অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ কথা, গতিকে অসম চৰকাৰৰ পৰা ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ৰিকমেণ্ডেশ্যন চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টলৈ পঠাইছে। আৰু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে 29 চনৰ আগত আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে যে আমাক 6 শিডিউল দিয়া হ'ব। গতিকে আমি আশাবাদী, আৰু এই অধিৱেশনৰ জৰিয়তে এটা মেছেজ আমি দিয়া যাব যে আমি প্ৰাপ্য অধিকাৰৰ কাৰণে আমি সংগ্ৰাম কৰিবলৈ প্ৰস্তুত। যদিহে আপোনালোকে এই সংগ্ৰামক যদি স্বীকৃতি প্ৰদান নকৰে, তেনেহ'লে ইয়াৰ ভৱিষ্যত কাৰ্যপন্থা আমি আজি গ্ৰহণ কৰিম।